सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नाम बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कन्नड़ा महल्ला चौथा सतगुर चाटों पग चाट जित मिल हर पादर बाट भज हर रस रस हर गाट हर हो लिखे लाट रहा खट करम किरिया कर बह बह विस्तार सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट कर पेख न पाइय हर ब्रह्म जोग हर पाइय सत संगति उपदेश गुरु गुर संत जना खोल खोल कपाट तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू परपुर रहिया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जाने सब विद बूझैं आपे जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट
तू अपरंपर स्वामी अत अगाह तू परपुर रहया जल थले हर एक इको एक एक हर थाट तू जाने सब विध बूझै आपे जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे कट हर काट। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन श्री मुख वाक जो कानड़ा राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी के पवित्र मुख तो उचारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1297 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द की विचार भाई बलजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी गुरुद्वारा साहब मजनू का टिल्ला आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस करोने की महामारी दे विच देशां विदेशां तो पिंडां थावां तो कलोनियां तो गुरसिख गुरु नानक नाम लेवा जा वो रब नूं प्यार करन वालियां रूहां जिन्हां दे विच दैवी गुण हैं, क्योंकि गुरु की बाणी का फैसला है कि बिन गुण कीते भगत ना होए। बिना गुण कीतिया भगती नहीं हो सकती, रटन हो सकता है, केवल जबानी जिमनास्टिक एक्सरसाइज हो सकती है कि कोई आदमी कहे मैं पाठ करदा, जे पाठ करदा है तो तू भाई दया भी करदा होएगा, धर्म भी करदा होएगा, सत भी करदा होएगा, संतोख भी करदा होएगा, धीरज भी करदा होएगा, तू दूसरे की इज्जत भी करदा होएगा, तू दूसरे की गल भी सहार सकदा होएगा। ये सारे शुभ गुण होंदे ने। फिर तू निंदिया चुगली नहीं करदा होएगा, तू किसी का दिल नहीं दिखाउंदा होएगा, क्योंकि बाणी समझाउंदी ये है। सो भाई उन्हां गुरसिखां दा धन्नवाद है, उन्हां रब दे प्यारियां दा जिन्हां ने बेअंत सेवावां भेजियां ने। अज गुरु नानक दे घर दी ये सुनते होंदे सी आपां कि उच्चा दर बाबे नानक दा मैं शोभा सुन के आया, लोग धार्मिक गीत गाउंदे सन। अज सचमुच उस गुरु पातशाह की जय जयकार संसार विच है। तो ये भाई तुहाडी सेवा करके है, तुहाडे दसवंध करके है। मैं फिर बेनती करा, दसवंध गुरु दा है, किसी बंदे दा नहीं है। ये सुनिश्चित करो कि तुहाडा कढ़िया होया दसवंध गुरु दे घर पहुँचदा है। गुरु दे घर दे प्रबंधकों कोलों मुस्तैदी नाल सेवा लैनी, ये भी मैं समझदा संगत की बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। अखां बंद करके बह जाना ये संगत की ड्यूटी नहीं है। संगत वही है जिहड़ी इस गल का भी ध्यान रखे कि जिहड़े प्रबंधक सेवादार ने वो मर्यादा के अनुसार जिम्मेवारियां अपनियां निभाउंदे ने। सो आप जी सारे दसवंध कड्डो, हरमंदर साहब भेजो, बंगला साहब भेजो, अपने हथीं उसका खर्च करो, बाणी पढ़ो, सिमरन करो। एक मैं बेनती करांगा, कल शामी भी कीती सी, तकरीबन 100 के करीब प्राणी आ गए होणगे। जे भाई संगत इस तरह आ जाए तो जिहड़े अंदर बैठे होंदे ने उन्हां नूं आप समझ होनी चाहिदी है
कि असीं बाहर बह जाइए, ये भी 2 मिनट हाज़री भर लैन, क्योंकि सरकार दे कानून बड़े सख्त ने। आपां बजिद ना होइए। कईयां दा तो मैं हिसाब लाया कि वो तो घर दम घुटदा है ते गुरुद्वारे आ जाते हैं। ना भाई, प्रेम करो, आके गुरु नाल सेवा करो, हाज़री भरो, पर उन्ना क समा जिहदे नाल प्रबंध का जिहड़ा सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक रहे, प्रशासन नूं कोई साडे तो तकलीफ ना होवे, मर्यादा भी निभदी रहे, प्रेम भी निभदा रहे। तुसीं आउंदे हो, जी आयां नूं, पर आपां ध्यान रखिए कि जे कोई होर मत्था टेकण आ गया, उहदे बैठण जोगी जगह होनी चाहिए, क्योंकि 15-20 बंदियां तो गौरमेंट वध अलाउ नहीं करती। आपां इस गल दा पहरा दईए। सो अगले समय वास्ते भाई बलजिंदर सिंह जी दे पासों, हैड ग्रंथी साहब पासों आपां गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। तिस गुर कौ हों वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई। तिस गुर कै सद बलहारण, जिन हर सेवा बनत बनाई। सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनों ले छड़ाई। तिस गुर कौ साबास है, जिन हर सोजी पाई। नानक गुर बिटहों वारिया, जिन हर नाम दिया। मेरे मन की आस पुराई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हाँ करी वख्यान। अठवें पातशाह बाला प्रीतम धन धन सतगुरु
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਸੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਬਚਨ ਜੋ ਸੇਧ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ
ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ। ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਰਨ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਟੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਟਣਾ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੁੰਮਣਾ, ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਜੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
जो गुरु कहे उस अनुसार चलना है। गुरु जी की कहते ने भाई आ संसार के जिहड़े कर्म धर्म ने पखंड ने इन्हां नूं त्याग दे, अपनियां चतराइयां चलाकियां नूं छड्ड दे ते गुरु का एक एक वचन उपदेश है उन्हों मनना कर, अवगणा नूं त्याग ते जिहड़े गुरु जी ने वचन कीते ने चंगे गुण ने उन्हां नूं धारण कर, माड़े कम्मां नूं छड्ड दे, चंगे कर्म कर। पातशाह जी कहते सतगुर चाटों पग चाट जित मिल हर पादर बाट। सतगुर तो बार बार सदके जाना, बार बार सदके जाना, क्योंकि जिस सतगुरु नूं मिल के ये बख्शिश होई है, ये रहमत होई है, जित मिल हर पादर बाट। हर दा भाव हरि परमात्मा, पादर तो भाव पद्धरा सीधा रस्ता, बाट का अर्थ है रस्ता। जिस सतगुरु नूं मिल के हरि परमात्मा नूं मिलन दा जिहड़ा सीधा रस्ता है ना, वो प्राप्त हो गया। इस वास्ते ऐसे सतगुर तो बार बार सदके जाना, बलहार जाना है। सतगुर जी दे चरनां नूं चुम्मण दा भाव यह है कि सतगुर जी दे जो बचन हैं, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बाणी शब्द गुरु जो सानू उपदेश करते हैं, इन बिन उस सिक्ख्या नूं चलना धारण करना, पूरे गुरु दे उपदेश नूं सुनना ते परमात्मा नूं अपने अंग संग वेखना, इवें नहीं भजे फिरना। जिवें परमात्मा किते गवाचा होवे ते उहनूं लभण वास्ते मनुख बाहर तुर जांदा है, एकांत जगह लभदा है, उत्थे जाके मौन धारण करके परमात्मा नूं पाउण दा यतन करदा है। सानू सतगुरां ने ऐसा नहीं कहा। गृहस्थ दे विच रहिंदियां होइयां, परिवार दे विच रहिंदियां होइयां तूं जदों सतगुरु तो सदके जावेगा, गुरु दे बचनां तो गुरु दे उपदेशां नूं मन्नेगा ते तेरे अंदर चाओ पैदा होवे, मन के फिर मन दे विच चाओ पैदा होवे, सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ माल नहाओ। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। धन गुरु रामदास जी महाराज कहते असीं सतगुर तो सदके जाते हाँ, बलहार जाते हाँ। आसा की वार दे विच आपां रोजाना ही ये पावन बचन सुनते हाँ, बलहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। असीं पता कदों सदके जाने गुरु तो, जदों साडे दुनिया वाले कारज कोई काम नेपरे चढ़ जे, फिर खुशी खुशी गुरु कोल आउणे आ, अरदास कराउने आ, मुबारक है। पर ऐसे गुरु तो सदके जाइए, बलहार जाइए कि जे गुरु दे बचन उपदेश साडे हिरदे विच वस गए, गुरु की मत आ गई, तो फिर पातशाह जी कहते अपने गुरु तो बलहार जा, कुर्बान जा, दिओहाड़ी सदवार। दिन दे विच 100 वारी क्या कर कि गुरु मैं तेरे तो सदके हाँ, बलहार जाना हाँ, तू मैनू वहमां भरमां कर्म कांडां विचों कढ के एक निरंकार अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा मेरे अंग संग है, मैं उन्हों हमेशा याद करदा हाँ। उन्हों याद करदा होया तेरी लुकाई विच, तेरे सृष्टि विच बनाई होए जिहड़े तेरे जीव हन, उन्हां दे नाल भी मैं प्यार करदा, उन्हां विच भी मालका मैं तैनूं वेखदा। बलहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए। जिस गुरु ने आम मनुख तो, मनुख ते मनुख ही है ना, ते मनुख तो आम मनुख तो देवता, देवता का भाव है भला पुरुष, चंगा मनुख, जीवन वाला।
ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਸਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ। ਸਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪਗ ਚਾਟ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ। ਭੁੱਲੇ ਭਾਵ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੰਮਦਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਨਾਸਵੰਤ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਨਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇਖੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਬਰੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੇਖਦਾ ਏ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੈ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਚੰਮ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਐ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੱਧਰਾ ਸਿੱਧਾ ਬਾਟ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਨਾਸੈ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਰਾਏ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਫੋਗਟ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਪੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਨ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਟੇਕ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਏ ਨਾ ਮੇਟੈ ਦਾਤ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ
अवर न कोय। ये खसम दी बाणी है। गुरु नानक पातशाह महाराज कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ये गुरु पातशाह जी कहते खसम की बाणी है, परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी है। गुरु साहब जदों बाणी आउंदी है, बाणी उचारण करते ने ना, तो इस बाणी नूं लिखिया जाता है। बाणी आउंदी है तो महाराज फिर बाणी दे विच ये भी उपदेश ने, ये भी बाणी दे निरंकार की सिफत सलाह करदियां होया पातशाह जी कहते ये साडे अपने बोल नहीं है। हाँ आपों बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो। जो मालिक हुक्म करदा मैं वो बोलदा, मैनू अपने आप बोलना नहीं आउंदा। इस वास्ते ये ब्रह्म दे विचार है, परमात्मा की सिफत सलाह की विचार है। लोग समझते ने कोई गीत है, कोई कविता है। लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार, ये परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी है। जदों गुरु सवारे असीं सतगुर दे पावन बचना उपदेशों तो एक एक बचन नूं जदों पढ़ांगे, सुनांगे, सत संगत करांगे, ते उदों साडे जिहड़े वहम ने, भरम ने, कर्म कांड ने, पखंड ने, जदों असीं परमात्मा वाले गुरु वाले पासे तो उल्ट चलते हाँ तो गुरु की कृपा हो जाती। जे किते गुरु चरणों में वो आ जाए तो फिर गुरु ऐसी बख्शिश करता है। गुरु अपने नाल भी जोड़ लेंदा उस मनुख नूं ते परमात्मा नाल भी जोड़ दिंदा है। फिर उसदा जीवन जिहड़ा जिंदगी का सफ़र जिहड़ा है वो सवर जाता है। और ऐसे हालात ने गुरु सवारे हो जिन्ना चिर असीं गुरु कोल नहीं आउंदे। बचपन विच की वेखदे सां, एक गुरुद्वारे जाना कदों संगरांद वाले दिन, ते की लैण जाना भी अज उत्थे कड़ाह प्रशाद का जिहड़ा गफ्फा है वो ज़्यादा मिलेगा। तो बचपन विच पता नहीं हुंदा, ते सिर्फ कड़ाह प्रशाद एक घरां लिया ते फिर हथ पूंज ले ते फिर दूसरी बार ले लिया। पर हौली हौली गुरु सवारे जदों गुरु की कृपा हुंदी है, सोझी हुंदी है, जदों ऐसा कोई गुरमुख प्यारा कोई जिंदगी दे विच जीवन जिहड़ा है सीधे रस्ते ते चलदा है, गुरु दे नाल जुड़िया हुंदा है, जदों वो किते कोई सिक्ख्या दिंदा है कि भाऊ गुरु दे नाल जुड़, चंगे कर्म कर, एक ही कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो मनुख उस दी गल नूं, गुरमुख प्यारे दी गल नूं सुन के फिर इस पासे चलता है तो वह जीवन सवर जाता है। सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ रणजीत सिंह जी, क्योंकि बहुत लंबा समा इन्हां दे थल्ले असीं गुरुद्वारा सीसगंज साहिब खंड पाठ की सेवा की, पाठी रहे, फिर सेवादार लगे। फिर एक दिन भाई साहब जी होना ने कहा सिंह साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, धन्यवाद मैं बार बार करदा इन्हां तो कि इन्हां ने सानू गुरु दे नाल जोड़िया है। पाठी बन जाना कोई वड्डी गल नहीं है, पाठी बन जाना कोई वड्डी गल नहीं है, पर गुरु सवारे हो जदों ऐसे गुरमुख प्यारे किसी व्यक्ति की गल नूं ध्यान दे नाल सुन लईए, मन लईए, तो जिंदगी जिहड़ी है वो सवर जाती है। इन्हां ने दास नूं भी कहा कि तू सारी उम्र पाठ करेगा, सेवादारी करेगा, कुछ सिख लै। इन्हां दे कहण ते फिर मैं कुछ समा जिहड़ा सी वो रोपड़ साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज उत्थे चला गया, क्योंकि मेरे पिता जी भी भाई साहब जी दे नाल बहुत प्यार सी और उन्होंने भी कहा हुण भी अज भी साडा बड़ा इन्हां दे नाल प्यार है। कहण तो भाव कि जे ना इस पासे चलते तो अज जिंदगी पता नहीं कित्थे होनी सी, की करते फिरदे होना सी, होना है कि नहीं सी होना, क्योंकि ऐसे पंजाब दे विच अज नौजवान पजीरी जिहड़ी है किस पासे नूं जा रही है। और इस अस्थान तो कल भी भाई साहब रोजाना कह रहे सन कि श्री हरमंदर साहिब दरबार साहिब पहला स्थान है, तो दूसरा स्थान जिहड़ा है यह गुरुद्वारा बंगला साहिब है। दूरां दुराडियां देसां विदेसां तक जदों सवेर वेले शाम वेले
ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੱਢੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਟੋਂ ਪੱਗ ਚਾਟ, ਜਿਤ ਮਿਲ ਹਰ ਪਾਦਰ ਬਾਟ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਭਜ ਹਰ ਰਸ ਰਸ ਹਰ ਗਾਟ। ਐ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਦਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ। ਭਜ ਹਰ ਰਸ, ਰਸ ਹਰ ਗਾਟ, ਗਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਟ ਗਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ, ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਲ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਹਰ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਿਲਾਟ। ਹੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਗੜ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਲਾਟ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ, ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਜੁੜ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਹੋ ਲਿਖੇ ਲਲਾਟ ਰਹਾਉ, ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰ। ਖਟ ਕਰਮ, ਖਟ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ 6 ਕਰਮ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਿਥੇ ਹੋਏ 6 ਕਰਮ ਹਨ। ਉਹ 6 ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਲਾਰਾ। 6 ਕਰਮ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀਆ ਕਰ ਜੱਟ ਜਟਾ ਜੱਟ ਜਾਠ। ਖਟ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਕਰਮ, ਔਰ 6 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਐਸੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। 6 ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ, ਖਟ ਕਰਮਾ ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਮੂਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਡੰਡੌਤ ਡੰਡੇ ਵੱਤ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ। ਖਟ ਕਰਮਾ 6 ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਗਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ, ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਭਰਿਆ, ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਉ ਹਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਟ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਾਰ, ਬਹੁ ਵਿਸਥਾਰ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਐ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਜੋਗੀਆਂ ਕਰ ਜੱਟ ਜਟਾ ਜੱਟ ਜਾਟ।
होर जिहड़े पुगे होए जोगी ने और इहो जिहे लोग जिहड़े ने अपने वालां नूं वधा के जटां वधा के सिर दे विच सवाह पा के इहो जिहे कर्म करदे ने, इन्हां नाल परमात्मा दी प्राप्ति नहीं हुंदी। बाणी दा बचन है, बुत पूज पूज हिंदू मुए तुरक मुए सिर नाई, ओए ले जारे ओए ले गाडे तेरी गत दूहू ना पाई, मन रे संसार अंध गहेरा, चहों दिस पसरे है जम जेवरा, कबित पढ़े पढ़ कविता मुए कपड़ के दारे जाई, जटा धार धार जोगी मुए तेरी गत इन्हें ना पाई। जटावां वधा वधा के ये जोगी लोग जिहड़े ने आत्मक मौते मर गए, इन्हां ने भी तेरी अवस्था नूं नहीं जाणिया। इस वास्ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, कर भेख न पाइए हर ब्रह्म, कर भेख न पाइए हर ब्रह्म जोग। भेख पहरावा, पहरावे दे नाल कोई कहे कि मैनू मालक मिल जावे, कोई लिबास पा के, कोई गेरुए रंग के कपड़े पा के, कोई किसी तरह का लिबास बना के कहे कि इहदे नाल शायद मालक रीझ पवेगा, परमात्मा की मेल मिलाप हो जाएगा। ये विखावा है, पखंड है। कर भेख न पाइए हर ब्रह्म जोग। धन गुरु नानक पातशाह जी का बचन है सोठ राग दे अंदर, जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जियो, छोडो वेस भेख चतराई, दुबदा एह फल नाही जियो, मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो। हे मना तू एक थां टिकिया रहो, मता तू एवें भटकदा फिरे, चतराइयां अपनियां चलाकियां नूं वरतदा रवें, इहदे नाल मालक नहीं मिलना। मिलेगा जिस मकसद वास्ते तू इस संसार विच आया है, वो नाम तेनों परमात्मा दा गुरु पासों प्राप्त होना है। मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो, बाहर ढूंढत बहुत दुख पावें, कारे अमृत घट माही जियो। तेरे हिरदे घर विच मालक परमात्मा वाहिगुरु है, उस नूं तू याद करिया कर, अपने आप की पड़ताल करिया कर। ऐसा सानू सतगुरां ने उपदेश किया है, तेरियां परेशानियां, तेरे अंदर की जिहड़ी घबराहट है वह दूर हो जाएगी। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माही। अपने आप अंदर वेख्या कर, मैं की हाँ, मैं किहड़े किहड़े कर्म कीते ने, मैं किसी का दिल तो नहीं दिखाया, मेरे अंदर किसी प्रति नफरत तो नहीं, ईर्खा तो नहीं, मैं की कर्म कर रहा हाँ, मैं करना की सी। ये सानू अपने आप नहीं पता लगना। जो असीं गुरु कोल आवांगे, गुरु की बाणी पढ़ांगे सुनांगे, फिर सानू ये समझ आवेगी। सो सतगुर महाराज कहते ने, कर भेख न पाइए हर ब्रह्म जोग। इन्हां भेखां दे नाल परमात्मा दा मिलाप नहीं हुंदा। ते सतगुर जी किवें हुंदा है? महाराज अगे कहते, हर पाइए सत संगति। हरि परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है, सत संगत करिया कर। सत संगति गुरु दे पावन बचन उपदेश नूं सरवण करिया कर। हर पाइए सत संगति, उपदेश गुरु गौर, संत जना खोल खोल कपाट। गुरु जी दे उपदेश नूं आके सत संगत विच सुनिया कर, गुरु जी दे गल नूं सुनिया कर। गुरमुखां प्यारियां दी संगत विच बैठ के अपने मन दे जिहड़े कवाड़ ने इन्हां नूं खोल। सतगुरु जी का एक बचन है, संत जना मिल हर जस गायो। संत जन किहड़े ने? रब दे प्यारे, जिहड़े गुरु कोल आउंदे ने, जिहड़े गुरु की गल नूं सुणदे ने। संत जना मिल, संत जना तो भाव सेवक बहुत ज़्यादा। गुरमुखां प्यारियां नूं आण के सत संगत दे विच आण के मिल के बैठ, ते इत्थे बैठ के परमात्मा की सिफत सलाह सुनिया कर, परमात्मा की सिफत सलाह करिया कर। संत जना मिल हर जस गायो, हरि दे जस नूं गायन कर। कोट जन्म के दुख गवायो, करोड़ा जन्मां दे दुख दूर हो जाणगे। ते होवेगा कि जो चाहत सोई मन पायो। जो तेरे अंदर दी चाहना है, चाहत है ना, वो तेनों मिल जाएगा।
ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤ ਸੰਗਤੀ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸੰਤ ਜਨਾ, ਖੋਲ ਖੋਲ ਕਪਾਟ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਪਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਵਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ ਅਤ ਅਗਾਹ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਅਤ ਅਗਾਹ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਲ ਥਲੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਧਰਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਥਾਟ। ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਵਿਦ, ਬੂਝੈ ਆਪੇ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਘਟ ਘਟੇ, ਘਟ ਘਟੇ ਘਟ ਹਰ ਘਾਟ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਨਕ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਘਟ ਘਟੇ, ਘਟ ਘਟੇ ਘਟ ਹਰ ਘਾਟ। ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਹਜੂਰ, ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ। ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਣੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।